यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्म व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्वयानाम् आद्यस्सनकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपो भट्टार्यन्निगमान्तयोगी जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसमनः कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगितकष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेहेन दर्शितं कृष्णसोनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारात्मसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या व्यामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये धीविदित्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्वदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதனாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோம் மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பேணும் எனத்தாரை எல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இரமான் சுமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடுகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் இரமான்சன் மிக்க விரை நிலையும் மையாமயர் நிலையும் தக்க நடையும் தலையாக தொக்கையிலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையர்போன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீமன்னார். భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం శఠగోపరందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధాన్ని గత 3 నెలలుగా రోజుకో పాసరం చొప్పున కొంచెం పరిచయం చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాం. దానివల్ల అది విన్నటువంటి వాళ్ళు ఆహా ఇందులో ఏమిటి రత్నాలు ఏరుకోవాలి అని అనుకుంటే ఆ పుస్తకాలను కొనుక్కుంటారు, చదువుకుంటారు. కనీసం మనం దాన్ని వినగలుగుతాము అనేటువంటి భాగ్యంతో
మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టాం. అది అద్భుతంగా ఇవాళ ఫలశ్రుతి వరకు వచ్చింది. 101వ పాసురము ఫలశ్రుతి పాసురము అంటారు. ఇది ఎంతమందికి ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగిస్తుంది అని అంటే, మామూలుగా ఆళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్ని తెలుసుకోవడము, కవితా శైలిని తెలుసుకోవడము, దివ్య ప్రబంధం తిరువాయిమజ వైభవాన్ని తెలుసుకోవడము, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తుగా అయితే, వర్ధమాన ఉపన్యాసకులు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళు ఏమండి ఎప్పుడైనా నమ్మాళ్వార్ల గురించి మాట్లాడండి అని అంటే, ఇదిగోనండి నమ్మాళ్వార్ల గురించి కమ్మనాటాళ్వాను ఈ పాసురంలో ఇలా అన్నారండి, ఇక్కడ ఇలా అన్నారండి, దీన్ని అలంకారవల్లి అని పేరు పెట్టారండి, మోక్షమాల అని పేరు పెట్టారండి అని ఇలాగా మీ విషయాలను పెంచుకొని చక్కటి ప్రతిపాదన చేయడానికి ఇది ఎంతో 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 సహకరించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథము. అలాంటి గ్రంథంలో మనం 101వ పాసురంలో ఫలశ్రుతి పాసురంలో ప్రవేశించాము. மன்றே புகழன் திருவழந்தோர் வள்ளன் மாறனை முன் சென்றே மதுர கவி பெருமாடன் தமிழ் தொடையில் ஒன்றே பதிகமுரைத்தவன் பொன்னடி ஒத்து நின்றான் என்றே பதிகம் பதிகமதாக இசைத்தனனே மன்றே புகழும். ఇది అందరూ పొగిడినటువంటి గ్రంథం అండి. ఎందువల్ల? కమ్మనాటాళ్వా అని చెప్పడం వల్ల ఒకటి, రంగనాథుని ఆజ్ఞతో చెప్పడం వల్ల ఒకటండి. దీనికి విశేషమైనటువంటిది ఏమిటి? శ్రీరంగనాథుడు చెప్పించినటువంటి గ్రంథం అవడం ఒకటి. ఈ కమ్మనాటాళ్వాన్ని ఎక్కడ అవతరించారండి? తిరువజుందూర్ వళ్ళన్, తిరువజుందూర్ అనేటువంటి దివ్య దేశంలో అవతరించిన ఈ కమ్మనాటాళ్వాను మున్ మధుర కవి పెరుమాన్ మారనై సెన్నుతన్ తమిళ్ తొడైయిల్. ఇంతకు పూర్వం మధుర కవి ఆళ్వార్లు అనేటువంటి మహానుభావులు ఉండేవారట. వారు నమ్మాళ్వార్లను ఆశ్రయించారట. వారి పైన కన్నెనం సెరుతాంబు అనేటువంటి ప్రబంధాన్ని అనుగ్రహించారట అని ఒక్కసారి ఉరైత్ ఆ దశకాన్ని, అంటే ఆయన ఫలశ్రుతి తీసేస్తే 10 పాసురాల కింద లెక్క, ఆ దశకాన్ని అవన్ పొన్నడి ఉత్తు నిన్రాన్, ఆ ఆళ్వార్ల యొక్క పాదాలను, నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పాదాలను ఆశ్రయించి మధుర కవులు ఉజ్జీవించారట. ఎందువల్లంటే ఈయన మహాకవి అని పెరుమాళ్ళు చెప్పి రచించడమే కాదండి. ఆనాడు సంఘ కవులు అనేటువంటి వాళ్ళు, ఆ సంఘంలో ఉండేటువంటి అనేక మంది కవులు ఏమిటి ఈయన కవిత్వము, ఈయన గొప్ప, మేమే గొప్పవాళ్ళం అని అనుకుంటే, ఆ రోజుల్లో ఒక ధర్మబద్ధమైనటువంటి కొలమానం ఉండేదండి, ఆ త్రాసు లాంటిది. అందులో ఈ నమ్మాళ్వార్లు రచించినటువంటి ఒక పాసురాన్ని పెట్టి వారి ఉద్గ్రంథాలన్నీ కూడా పక్కన అద్భుతంగా పెట్టేసేస్తే వాటన్నిటినీ కూడా తీసివేసి వీరి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పాసురమే అందులో మిగిలింది. మిగిలినవి కింద పడిపోయాయి. అంటే అంత విశేషం అన్నమాట. కాబట్టి కంబ కవులు, కంబ వైశిష్ట్యాన్ని గురించి మనం తెలుసుకునే సందర్భంలో సంఘ కవులు అనేటువంటి వారు ఈ పాసురాలను చెప్పారు అని మనకి పెద్దలు అనుగ్రహించారు. సంఘ కవులు చెప్పారు అని. ఏది? సేమంకురుగయ్యో చెయ్య తిరుపార్కడలో నామం పరంకుశమో నారణమో దామంతుడవో ఒకడమో తోలి రెండో నాంగో ముడవో పెరుమానుకొయండ్రం అని ఇది చదువుకుంటున్నాం కదండి. సాక్షాత్తు పెరుమాళ్లే ఇలా నమ్మాళ్వార్ల రూపంగా వచ్చారా అని. అలాగే ఈ ఆడవదవ గరుడకెదిరే అనేటువంటివి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఇవన్నీ సంఘ కవులు చెప్పినట్లుగాని అంత వైభవం కలిగినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు కన్నెనం సిరుతాంబు పాడి తమ జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకున్నారే. మరి నేను కూడా ఇలాగ చెప్తే ఎంత బాగుంటుంది అని పదికం పదికం అదువాగ ఇసైతనం, ఆయన 10 పాసురాలు చెప్తే ఈయన పదికం పదికమాదు ఆగ ఇసైతనం,
10కి 10గా అంటే 10 పదులు 100 పాసురాలుగా చేసి కమ్మనాట్టాళ్వాన్ను ఈ అద్భుతమైనటువంటి అందాదిని నమ్మాళ్వార్ల విషయమై పాడి మనకి అనుగ్రహించారు అనేటువంటిది. అంటే కమ్మనాట్టాళ్వాన్ అవతరించినటువంటి ఊరు తిరువజందూర్ అనేటువంటి ఊరు అన్నమాట. ఈయన రచించినటువంటి కంబరామాయణం చాలా చాలా ప్రసిద్ధి అండి. ఎంత ప్రసిద్ధియా అది చెప్పుకుంటే మనకి ఎక్కువగా దీన్ని మనం సాతులూరి స్వామి వారి రామాయణ ప్రసంగాలలో అడుగడుగున ఈ పాసురాలను ఉట్టంకిస్తూ ఆయన వేటిని కంబరామాయణంలో ఉండేటువంటి అద్భుత పాసురాలని ఉట్టంకిస్తూ చెప్తూ ఉంటారనమాట. ఎందువల్లంటే సీరని సోజినాట్ తిరువజందోరుల్ வாழ்வோன் కారణకొడయ్యాన్ కంబంతమిజనార్క విసైదానే అని కంబరామాయణంలో ఒక తనియన్ ఉందండి. ఈ కంబుడు చెప్పినటువంటి కంబరామాయణము భగవత్పరంగా ఇస్తున్నాను అనేటువంటి సమర్పణ భావంలో ఆయన సంస్కృతంలో వాల్మీకి చెప్పినటువంటి రామాయణాన్ని తమిళ దేశంలో అందరికీ సంస్కృతం రాకపోతే మరి ఎలా నేర్చుకుంటారు అనే బెంగతోటి తమిళ భాషలోకి చాలా అందంగా అద్భుతంగా ఆయన రచించారు. కాబట్టి వళ్ళల్ కంబనాట్టాళ్వాన్ ఉదారులైనటువంటి కంబనాట్టాళ్వాన్ అని ఒక మాట అన్నారండి. మామూలుగా మనకి కులశేఖరాళ్వార్లని కులశేఖర పెరుమాళ్ళు అన్నారండి. ఎందుకంటే రాముడు పుట్టిన నక్షత్రం రాముడు సమయము కాబట్టి ఆ భక్తి కలిగిన వారు కాబట్టి ఆయన్ని కులశేఖరాళ్వార్లు అన్నారు. అలాగే మధుర కవి పెరుమాళ్ళు అని అన్నారట. నమ్మాళ్వార్ల యందు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రీతి విశేషం చేత కొన్ని చోట్ల మధుర కవి పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించిన అనేటువంటి వ్యాఖ్యానాలు కూడా మనకి ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే ఇరామానుజన్ ఉత్తందాదిలో తిరుప్పాణాళ్వార్లను కూడా పాన్ పెరుమాళ్ సైదా అంటారు కదండి. పాన్ పెరుమాళ్ అంటే తిరుప్పాను. అలాగే ఇక్కడ ఈ ఆళ్వార్లు మనకి మధుర కవి ఆళ్వార్లు దివ్య సూర్యులందరిలోనూ ఒకరు కదా. ఆ మధుర కవుల యొక్క ప్రేరణని పొందారు కంబనాట్టాళ్వాన్. అది మనకి ఇక్కడ సంబంధం అన్నమాట. మధుర కవులు ఎక్కడో అయోధ్య వైపు ఉత్తర దేశం వైపు వెళ్ళి అక్కడికి ఒక ఆకాశంలో దివ్య కాంతి కనపడితే ఏమిటా ఈ కాంతి అని చెప్పి వెతుక్కుంటూ ఇక్కడికి వచ్చి గురుగురికి వచ్చి ఈ చింత చెట్టు తొర్రలో నుంచి వస్తోంది అని తెలుసుకుని ప్రభావితులై వారికి శిష్యులయ్యారు అనేటువంటిది. కానీ కమ్మనాట్టాళ్వాన్ అనే ఆయన వీరు అవతరించిన చోటనే ఆ ప్రాంతాల్లోనే అక్కడనే అవతరించినటువంటి వారు కాబట్టి అక్కడేమో సెండ్రు వెళ్ళి అన్నారు. అంటే ఎక్కడో ఉన్నవారు ఇక్కడికి వచ్చి అని అక్కడ ప్రయోగం, ఇక్కడేమో అక్కడ అవతరించి అనే ప్రయోగం. ఎందుకు అంటే ఎంత అదృష్టవంతులండి. నమ్మాళ్వార్లు అవతరించినటువంటి దివ్య స్థలాలకి దగ్గరగా అవతరించడం, ఆయనకు పాద సేవకులు అవడము, 10 పాసురాలకి 10 పదులుగా 100 పాసురాలు, తర్వాత ఫలశ్రుతిగా 1 పాసురము రచించారు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అందించినటువంటి మహానుభావులు. ఇది కూడా మీకు పుస్తకాలు కావాలి అని అంటే శ్రీమాన్ సింగరాచార్య స్వామి వారు, నరసాపురం స్వామి వారు ఒకళామోదం అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని అందించినటువంటి మహనీయులు. వారికి ఒకసారి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఈనాళ్ళు మనం ఈ శఠగోపర అందాదిని చక్కగా ఆస్వాదించాము. అలాంటి కంబనాట్టాళ్వాన్ను పొగిడినటువంటి తిరువాయుమల దివ్య ప్రబంధంలో అని రోజు లింక్ చెప్పుకుంటున్నాం మనం. అందులో వీతిరిందు 4వ 10లో 5వ దశకంలో మనం 10 పాసురంలోకి ఇవాళ ప్రవేశించాం. 10వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. పుండం భూమిజందం கடந்தும் இழந்தும் கிழந்தும் நின்னும் கொண்ட கோலத்தொடு வீத்திருந்தும் மணங்கூடியும் கன்றவாற்றால் தனதே உலகு என நின்னான் தன்னை வன்தமிழ் நோற்க நோற்றே அடியார்க்கு இன்பமாரியே.
చాలా చక్కటి పాసురాలండి. చివరి 2 పాసురాలు కూడా మామూలుగా ప్రతిదీ ఫలశ్రుతి పాసురం అంటే ఫలశ్రుతి ఇది చదివితే ఇదేదో లాభం వస్తుంది అని అనుకుంటాం. అలా లేవండి. ఫలశ్రుతి పాసురాలు కూడా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలతో ఉన్నాయి. ఇందులో ఈ 10వ పాసురంలో మనకి భూదేవితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని అంతటినీ కూడా సుమారుగా ఒక 8 పదాలతోటి చెప్పేశారండి. ఈ ఒక్క పాసురం మనకు వచ్చింది అనుకోండి, భూదేవితో స్వామి గావించినటువంటి విశేష విషయాలన్నీ కూడా చాలా హాయిగా తెలుస్తాయి అనేటువంటిది అనమాట. ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఉండుం ఆరగించాడు స్వామి భూమిని అంటే ప్రళయాపత్తి సమయంలో తనలో పెట్టుకుంటాడు అనేది చెప్పుకున్నాం కదా చాలా సార్లు. 2 భూమిజిందు బయలుపరిచాడు అనేది 2వది. మళ్ళీ సృష్టి కార్యార్థమై దాన్ని బయటకు తీసుకొని వచ్చాడు. తర్వాత కడందుం కొలిచాడు, వామనమూర్తి అయి బలిచక్రవర్తి సన్నిధి దగ్గరికి వెళ్ళి కొలిచాడు. ఈడందుం వరాహావతారంలో హిరణ్యాక్షుడనే రాక్షసుడు అండభిత్తిలోకి భూమండలాన్ని నొక్కేస్తే ఆ అండభిత్తి గోడల నుండి భూమండలాన్ని లాగి తన దంష్ట్రాగ్రముతోటి పైకి ఎత్తినటువంటి వరాహ అవతార స్ఫురణని కిడందుం అన్నారు. కిడందుం భూమి మీద శయనించి రామావతారంలో ఎక్కడెక్కడ పడుకున్నాడు వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి వస్తాయి. నిన్ను ఎక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు అనేటువంటిది. కొండకోలతోడు వీతిరిందం పట్టాభిషేక అవతారంతో వేంచేసి ఉండి అంటే భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత చెప్పే మాటలు ఇవి. ఈ ఉండుం భూమిజందుం కడందుం ఇడందుం కిడందుం నిన్నం వరకు ఒక 5-6 వరకు ప్రత్యేకంగా చేసిన పనులని చెప్పి తర్వాత భూమి మీద తాను ఎన్ని భంగిమలలో ఉన్నాడు, కూర్చున్నాడా, నిలబడ్డాడా, పడుకున్నాడా, ఈ భంగిమలన్నిటినీ కూడా చెప్పి మనం కూడియం కండవాతాల్ ఈ భూమి మీద చక్కగా దగ్గరగా ఉండి అంటే భూమి మీదకు వచ్చి అవతరించి చూసిన ప్రకారము ఉలగు తనదేయనా. ఎందుకండి ఇన్ని రకాలు చేశాడు? ఈ భూమి నాది కాబట్టి నేను రక్షించుకున్నాను. అది ఒక తండ్రి ఒక కుమారుణ్ణి గుండెలకి హత్తుకున్న, సంకలో పెట్టుకున్న, వేలు పట్టుకుని నడిపించిన, వాహనం మీద ఎక్కించుకున్నా, ఏది చేసినా, ఎన్ని బంధాలున్నా ఎందుకు చేస్తున్నాడు? తనవాడు కాబట్టి చేస్తున్నాడు. అలా స్వామి భూమిని ఇన్ని విధాలుగా ఎందుకు చేశాడు? ఈ భూమి నాది, ఈ సృష్టి నాది, ఆ విషయం మీరు స్పష్టంగా తెలుసుకోండి అని చెప్పి నిన్న తన్నై అలా ఉన్నటువంటి సర్వేశ్వరుడి విషయంలో వాళ్ళ మంచి అందమైనటువంటి ద్రవిడ భాషలో నేను స్తుతించడానికి నోత్తేన్ పుణ్యం కలవాడినే అయ్యాను. ఏం అదృష్టం అండి నాది. నాకు వచ్చినటువంటి భాష తమిళ భాషలో నోరారా హాయిగా నేను కీర్తించగలిగాను. నేను కీర్తించడం వల్ల నాకే కాదండి ఇంకో ఆనందం కలిగింది. అడియార్కు ఇంబమారి భాగవతులకి ఆనంద వర్షం కురుస్తోంది. చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా దివ్యానందం పొందుతున్నారు. ఇంబమారి అని ఎవరినన్నామండి? నమ్మాళ్ళవార్లకి పేరు అని నిన్ననే చెప్పుకున్నాం. అరుళ్ మారి అని ఎవరిని చెప్పుకున్నామండి? తిరుమంగై ఆళ్వార్లకి పేరు అని నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. అందువల్ల ఇక్కడ ఆనందం 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 అలా వర్షింప చేస్తున్నారు. అంటే అన్ని లోకాలని కూడా అన్ని విధాలుగా కూడా రక్షించే శ్రీయప్పటి ఆయన్ని గూర్చి నమ్మాళ్ళవారు చెప్పినటువంటి ఈ తిరువాయిమొഴി ఉందే, ఇది నాకే కాదండి అందరికీ కూడా దివ్య ఆనందాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకు అందిస్తున్నారు. 10ాం పాటు 172వ పేజీ అండి. అవన్ చేషితంగల్
ఎన్ సొల్లు కుళ్ళి యాంబడి కవిపాడవల్లే నాయి. నాకు ఉన్నటువంటి అదృష్టం ఏంటంటే ఆయన యొక్క రూపాన్ని వర్ణించాను, చేష్టలను కూడా వర్ణించాను. ఎప్పటికప్పుడే ఏం పనులు చేశాడు, ఎలా చేశాడు, వాటన్నిటినీ పాసురాల్లో చక్కగా వర్ణించగలిగానే. ప్రాప్త విషయత్తిలే వాచికమాగా అడిమై చెయ్య పత్తవళవన్రెక్కే. నాకు సాధ్యమైంది అలా పొగిడేటువంటి కీర్తి, ఆ కలిగినటువంటి ఆ శక్తి ఆయనే ఇచ్చాడు. ఆయన ఇవ్వడం వల్ల నాకు ఆ జ్ఞానం కలిగింది, అంతే కదండి. ఏదైనా రాద్దాం అనుకుంటాం మనం, మన ఇష్టమా రాయడానికి? పెరుమాళ్ళ కటాక్షం కనుక మనకి కలిగితే భావాలు వస్తాయి, దాన్ని రాయగలుగుతాము. అలాగా ఆయన నా చేత రాయించాడు. వాచికమాన అది అందరికీ చదువుకునేలాగా, నోరారా చదువుకునేలాగా అద్భుతంగా చెప్పినటువంటి అడిమై చెయ్యబత్తవళవన్రికే. అలా వాచిక కైంకర్యం చేయడమే కాకుండా శ్రీ వైష్ణవ గరుకులకు ఆనందావహనానే నియంగిరార్. వైష్ణవ లోకానికే దివ్యానందాన్ని కలిగించానండి అంటున్నారు. అంటే అందరూ ఎవరు చదువుకుంటే వాళ్ళేనండి. తిరువాయిమొഴി అనేటువంటిది ఎవరు చదువుకుంటే వాళ్ళకే. వైష్ణవులు అని ఎందుకన్నారండి? ఇక్కడ పదం ఎలా వాడారో నిన్న చెప్పుకున్నాం. విష్ణువు సర్వ వ్యాపకుడు, అందరికీ అంతర్యామిగా ఉంటాడు కాబట్టి అందరూ వైష్ణవులే. వైష్ణవులు అనేది ఒక జాతికి నిర్వచనం కాదు. ప్రపంచమంతా వ్యాపించినటువంటి విష్ణు తత్వం అది ఎక్కడ ఉంటే అదంతా వైష్ణవమే. మానవతా ధర్మాలన్నిటినీ కూడా వైష్ణవ జనతో తేనే కహియేలో ఎన్ని మంచికి పరదుక్కే ఉపకారకరేతో అంటే ఇతరులకు ఉపకారం చేసేవాడే వైష్ణవుడండి. జీవహాతకి అసత్యన బోలే, నీకు నాలుక ఇదయ్యేలాగా పొరపాటును కూడా అబద్ధం ఎవడు చెప్పడో వాడే వైష్ణవుడు. రామనామ జపు ఎవరు చేస్తారో వాడే వైష్ణవుడు. ఇలా ఎన్ని లక్షణాలని చెప్పారండి. కాబట్టి వైష్ణవులకే అంటే ఏదో ఓ జాతి వాళ్ళకే అనేటువంటి సంకుచితార్థం లేదండి. ఇక్కడ చాలా విశాలమైనటువంటి లోకానికి నేను ఆనందం ఇచ్చాను అని అర్థం. వైష్ణవం అంటే లోకం ఎలాగండి? ఎందుకలడు అందులేడని సందేహము వలదు. లోకమంతా ఉన్నాడు, లోకమంతా ఉండబట్టి లోకం వైష్ణవమయమైంది. వారందరికీ నేను ఆనందాన్ని కలిగించాను. ఉండుం, ఇందులో ఇంకా ఈ 6-7 చక్కగా వివరిస్తారు చూడండి. ఉండుం అంటే భుజించడము అని అర్థం అండి. ఏంటి? ప్రళయాపత్తిలే తిరువైత్తిలే వైతునొక్కియం. ఆపద వచ్చినప్పుడు తన బొజ్జలో పెట్టుకున్నాడు. ఎలా పెట్టుకున్నాడు? చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఇన్ని లోకాలు లోపల పడేస్తే ఒకదాంతో ఒకటి కొట్టుకుని గిలగిల్లాడి అలా కాదండి. దేనికదే ఎలాగ ఉందో బయట అలాగా. మనం పండుని ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నాం. దానిమ్మ పండు చూడండి, ఆ గింజల చేరిక చూడండి, అందులో మధ్యలో పొరలు చూడండి, మళ్ళీ ఒకదానితో ఒకటి ఎక్కడ రాసుకొని పోకుండా ఉండేటువంటి ఆ ఏర్పాటు చూడండి. లోకాన్ని అలా మింగెట్టండి స్వామి. అంత ఆనందంగా, కంఫర్టబుల్ గా బాగున్నారా, కుదిరిందా, అడ్జస్ట్ అయిందా అని లోపల వాటన్నిటినీ ఓసారి తడిమి బొజ్జని చూసుకొని పలకరించినటువంటి స్వామి అని. భూమి జిందం తిరువైతిలే ఇరిందు పెరుకొప్పడాద వెళ్ళినాడు కాన పురప్పడ విట్టం. వెళ్ళినాడు అంటే ఏదో బయటపడ్డం అని కాదండి. సృష్టించేటప్పుడు ఒక పురుగుని తీసుకున్నాం కదా, చిన్న పురుగు సాలీడు నోటిలోంచి ద్రవాన్ని తీసుకుని వచ్చి దారంగా చేసి గూటిని కట్టి అందులో తన నివాసం ఏర్పరచుకుని అక్కర్లేదు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెమ్మదిగా దాన్ని తనలోకి లాగేసుకున్నట్లుగా పెరుమాళ్ళు కూడా ప్రళయాంతం వచ్చేటప్పటికి ఒక్కొక్క దాన్ని జాగ్రత్తగా తనలో పెట్టేసుకున్నాడు అనడానికి బయల్పరచియు అని అర్థం అన్నమాట. తర్వాత కళందం, కొలవడం అనేటువంటి జగత్ ప్రసిద్ధి చెందిన వామనావతార ప్రక్రియ. బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి భూమిని మావలి మూవడి తా,
అడగడం కూడా చేతకానంత చంటి వయస్సు, చిన్న పిల్లాడు. బలి అడుగులు 3 అన్నట్టండి. అదేంటండి అంత చక్కగా అడగాలి? అయ్యా నాకు 3 అడుగులు కావాలి అని కదా. కాదు, బలి అడుగులు 3 అంటే సరే అని అర్థం చేసుకున్నాడు, ఇచ్చాడు అన్నట్లుగా. కడందుం మహాబలి పోల్వార్ పరిందిరాంజన పోలే, వాళ్ళ తపస్సు, వాళ్ళ యొక్క అదృష్టం చేత పరిత్తి కొండాలు ఎల్లై నడందుమెట్టదు, అసలు నియమించి ఒక లోకాన్ని కొలిచినటువంటి వాడు హద్దులు ఏర్పరిచాడు అంటే 2 అర్థాలండి. ఇంకో అర్థం ఏమిటి అంటే, బలి చక్రవర్తి నువ్వు పాతాళంలో ఉండు. ఎవరి అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళదండి. ఇంద్రుడికి స్వర్గం అపార్ట్మెంట్, మానవులకి భూమండలం అపార్ట్మెంట్. పెద్దదే కట్టుకోండి, ఎంత పెద్దైనా కట్టుకోండి, ఎవరిది వాళ్ళదే. లేదండి కింద వాళ్ళం పైన ఆక్యుపై చేసేస్తామంటే వెళ్ళు, నీ స్థానానికి వెళ్ళు. జాగ్రత్తగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి, ఒరే నీ దగ్గర నేను ఉంటాను రా కొన్నాళ్ళు అని చెప్పి ఆ బలి చక్రవర్తికి కాపలా కూడా కాశాడు. అంత ఔదార్యం, అంత ఔదార్యం. ఆ తర్వాత ఇడందుం, ఇడందుం అంటే విడదీశాడు. ఎప్పుడు? వరాహ అవతారంలో ఆ హిరణ్యాక్షుడు అనే రాక్షసుడు అండబిత్తిలోకి పడేసినప్పుడు ఆ బురదకి తగినటువంటి అవతారం ఎత్తాలి కాబట్టి వరాహమాయి అంటారు కదా. పంది అయి వెళ్ళి దౌష్ట్రాగ్రమునందు నిల్పు దయామూర్తి వీవయ, చక్కటి కిటి రూపమెత్తి వేడ్కతో భూరమణి నెత్తి దంశ్రాగ్రమునందు నిల్పు దయామూర్తి వీవయ. మహావరాహో గోవింద సుషేణ కనకాంగది. మనకి సహస్రనామం ఎంత బాగా చెప్తుందో అని. ఈ ప్రళయం కొండ భూమి అయి మహావరాహమాయి అండభత్తియిలే సెల్లములిగి ఎడుతూ కొండేరియం. తర్వాత కిడందుం పవళించాడండి. ఇంకా భూమి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడెక్కడ నిలబడ్డాడు, పడుకున్నాడు, ఏం చేశాడు, ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. కిడందుం దానికి మంచి రామాయణ శ్లోకాన్ని ఇచ్చారు చూడండి. బాహుం భుజగభోగాభం ఉపధాయారిసూదన అంజలి ప్రాంగుఖ కృత్వా ప్రతిశిష్యే మహోదదేయన్నో కిడంద కిడయిలే లంకై కుడివాంగుబడియాగ ஒரு கடலோடே சீரிக்கிருந்த போలే కడక్కడయిలే కిడింద పడి. ఎంత ఆనందంగా పడుకొని ఉన్నాడండి అని అంటే, బాహుం భోగం, భుజగం అంటే పాము, పాము లాంటి చెయ్యి అంటే అంత పెద్ద చెయ్యని దానిని ఉపధాయ హరిశోధన ఇలా చేతి కింద పెట్టుకుని, మనం పడుకునేటప్పుడు దిండు ఇలా పెట్టుకున్నట్లుగా చేతిని దిండుగా పెట్టుకుని శత్రు సంహారకుడై రామచంద్రుడు అంజలిం ప్రాంగుఖ కృత్వా తూర్పు దిశకి తిరిగి అంజలి ఘటిస్తూ సముద్రుడికి ఎదురుగా పడుకున్నాడు. విభీషణుడు సలహా ఇచ్చాడండి. విభీషణుడు నువ్వు సముద్రుడిని శరణు వేడు, ఆయన దారిస్తాడు, నువ్వు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తే ఆ విధంగా పవళించాడు అని. ఇందులో హరిసూదన శత్రు సంహారకుడు అంటే, పడుకొని ఉంటే శత్రు సంహారకుడు ఎలా అవుతాడండి? ఆ రూపాన్ని చూస్తే చాలండి, లంకని సమూలంగా, లంకై కుడివాంగుబడియాగా సమూలంగా నాశనం చేయగలిగిన శక్తి సామర్థ్యములు కలిగినటువంటి పరాక్రమ స్ఫోరకమైన రూపం. ఆ రూపం చూసేటప్పటికే అయిపోయింది లంక పని అనిపించేలాగా పడుకున్నటువంటి స్వామి. పడుకుని ఉన్నటువంటి రామచంద్రుడు అని చెప్పడానికి. హరిసూదనుడు, హరిసూదనుడు అంటే శత్రువులని నాశనము చేయగలిగినటువంటి వాడు. ఎలా పడుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఒక మాట అన్నారు చూడండి, ప్రతిశిష్యే మహోదధేహే. ఎదురుగా అటు సముద్రం ఉందండి,
దాని ఎదురుకుండా ఈయనేమో తల కింద చేపట్టుకుని ఇలా చక్కగా మనకి శ్రీరంగనాథుడు ఎలా పడుకుని ఉంటాడో అలా పడుకున్నాడండి. ఆ పడుకోవడం వల్ల అది ఎలా ఉందిట చూస్తేట, ఏ కడలి సముద్రం నువ్వే కడలి అనుకుంటున్నావేమో, నేను నీలమేఘ శ్యాముణ్ణి, నేనొక దయా సముద్రుణ్ణి, ఇదిగో నీకెదురుగా నేను పడుకున్నాను చూడు అన్నట్టు పడుకున్నట్టండి. చాలా అందమైనటువంటి అర్థంగా చెప్తారు. రెండు సముద్రాలు ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడి పడుకున్నాయా అన్నట్లుగా ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తారు అన్నమాట. ஒரு கடலோட சீரி கோபிஞ்சி சீரிக்கே కిడందా పోలే కడల్ కరయ్యిలే కిడందపడి అలా పడుకున్నటువంటి వాడు, అది పడుకున్న రూపం అండి. నిండ్రం ఇంకా నిలబడ్డ రూపాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. రామచంద్రుడి యొక్క ఎన్ని భంగిమలని చెప్తారో చూడండి ఇక్కడ. అవస్తభ్యచ తిష్టంతం దదర్శ ధనురుర్జితం తిష్టంతం దదర్శ ధనురుర్జితం రామం రామానుజం చైవ భర్తుశ్చైవానుజం శుభా. ఇది వాలి వధ అనంతరము ఆయన ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని, అక్కడ రాముడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే నిలబడినటువంటిది. అవస్థభ్యచ తిష్టంతం దదర్శ ధనురోర్జితం రామం రామానుజం చేవ. ఎంత బాగా వాడతారో వాల్మీకి అక్కడక్కడ. రామానుజుడు కూడా అంటే లక్ష్మణ స్వామి కూడా అక్కడ ఉంటే అలా నిలబడి ఉన్నాడు. రెండు చోట్ల ఈ ధనుస్సుని ఇలా గడ్డం కింద పెట్టుకుని అలా చూస్తున్నటువంటి పెరుమాళ్ళు అనేటువంటి భంగిమని కూడా మనకి నిన్రా అంటే నిలబడినటువంటి పరిస్థితి అని మనకి తిరుమలలో కింద ఉంటుంది చూడండి. గోవిందరాజ పెరుమాళ్ళ దగ్గర శ్రీరామచంద్రాలయం ఉంటుంది చూడండి. అక్కడ అలా ఆ భంగమలో నిలబడి ఉన్నటువంటి స్వామి, తనకి కనపడినటువంటి స్వామి ధనుస్సుని పట్టుకుని ధనుస్సు కొన మీద గడ్డాన్ని ఆపి ఒక పక్కకి తల తిప్పి ఓహో అన్నట్టుగా మనని చూస్తున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని అక్కడ మనకి చెప్తారు అన్నమాట. అంతేకాదు కొండ కోలతోడు వేతిరెందం, ఏమి అందంగా కూర్చున్నాడండి. ఎలాగా ఊటజే రామమాసేనం ఎన్నరెంద విరుప్పాదు క్షాత్రమాన ఒప్పనయ్యోడే 11,000 ఆండిన ఇరుంద ఇరుపాదల్. ఇక్కడ చిత్రకూట పర్వతంలో భరతుడు రాముణ్ణి చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది చాలా సార్లు మనకి చక్కటి ఉదాహరణగా ఇస్తారండి. అన్నగారిని దూరం నుంచి చూశాడు, అసలు ఆ రూపమే రూపం, అసలే అందగాడు. పైగా ఆ జుట్టు అంతటిని పైకి తీసి ముడిగా కట్టారు. ఆ జులపాలన్నీ కిందకి చక్కగా వేలాడుతున్నాయి. ఒక మునిలాగా ఉన్నాడు. చేతిలోనేమో చక్కగా ఆ పక్కనేమో ఆ లక్ష్మణుడు కూర్చో ఉన్నాడు. ఎలాగా నిరీక్ష సుముహూర్తంతో దదర్శ భరతో గురుం. ఇక్కడ ఎవరు కూర్చున్నారు అని ఒకసారి అలా చూసేటండి. ఉటజే రామమాసీనం జటా మండల ధారిణం. జడలతోటి అంటే ఆ పాలు తీసుకొచ్చి మర్రి పాలు తీసుకొచ్చి జుట్టుకి అలా రాసేస్తారండి, సంస్కారం చేసుకోకుండా జడలు కట్టేసి ఉంటాయన్నమాట. కానీ అది కూడా ఆయనకి ఎంతో అందంగా ఉంది. పైకి ముడి ఉంది. అలా ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రామచంద్రుడి యొక్క కూచున్న రూపాన్ని భరతుడు చూశాడు అని. ఈ కూచోడాన్ని రాజ్యపాలన సమయంలో సింహాసనం మీద కూచోడంతో కూడా మనకి చెప్తున్నారు. క్షాత్రమాన ఒప్పనయ్యోడే 11,000 11,000 సంవత్సరాలు. దశవర్ష సహస్రాన్ని దశవర్ష శతాన్ని అన్నారు కదండి. అందువల్ల 11,000 సంవత్సరాలు అక్కడ రాజ్యము పరిపాలించినటువంటి ఆ సౌందర్యమైనటువంటి కూర్చున్న భంగిమలు. ఇలా ఒక్కొక్క దాన్ని తలుచుకుంటూ మనం కూడియం భూమితో ఉండి చూస్తే చాలు 11,000 ఆండుదన్ పడక్కై పట్టు పట్టణ భూమియే రక్షికయ్యాలే
శ్రీ భూమి పిరాట్టి అణైక అవలోడే కలందం. చూసావా, ఇన్నాళ్ళు నిన్ను పరిపాలించాను అని భూమిని ఒక్కసారి కౌగిలించుకున్నాడా అన్నట్లు ఆనందాన్ని పొందాడు కూడా. భూమి, నిన్ను ఎన్ని రకాలుగా చేశాను, చిలిపి పనులుగా అనుకో, ఏమీ అనుకోకు, నిన్ను విడదీశాను అనుకోకు, నేను పైకెత్తాను అనుకోకు, అలాగా రకరకాలుగా చెప్పి ఆవిడ్ని దగ్గరగా ప్రేమగా ఆలింగనము చేసుకున్నాడు అనేటువంటి ఖండవార్తాలు ఇచ్చాది. ప్రమాణం కొండిరి వెండదే. ఏమండి, ఈ భూమి అయిందండి, దీనికి ఏమన్నా ప్రమాణాలు ఉన్నాయండి? ఏమీ అక్కర్లేదండి. అనాద్యనుభవం కొండు ఇవనక్కే శేషం ఎన్నెరేలా ఇరుక్కై. మనం మన ఇంట్లో ఉంటున్నామండి, మీ ఇంటికి ఎవరైనా వస్తారు, ఏమండి ఇది మీ ఇల్లు అండి? అవునండి మా ఇల్లు. ఏది చెప్పండి ఎలాగో? మీకు ఎందుకు చెప్పాలండి, మేము మా నాన్నగారిలో మా తాతగారిలో మాకు ఇచ్చారు, మా ఇంట్లో మేము ఉన్నాం, చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమిటి చెప్పండి? అలా ప్రమాణం అక్కర్లేనట్లుగా ఇక్కడ అనాద్యనుభవం కొండు చాలా కాలం నుంచి మేమే అనుభవిస్తున్నాం. ఇవనక్కే శేషం ఎన్నరేలా ఇరుక్కై. ఈ భూమి అతనిదే అతనిదే అతనిదే. ஒருவன் క్షేత్రతే తిరిత్తు వధుగా కముగ వైపదు ఎరు విడవదాయి కృషి పండిన పోలే. ఒకడు ఒక పంట భూమిని తీసుకుని దున్నుకుంటూ విత్తనాలు నాటుకుంటూ పంట పెంచుకుంటూ కోసుకుంటూ అనుభవిస్తూ మళ్ళీ దున్నుతూ ఇవన్నీ చేస్తున్నాడండి. ఇది ఇవ్వనదు ఎన్నరేలా మీరే. అది వాడిదే అని వేరే ఒకళ్ళు వచ్చి చెప్పాలా? వాడు అనుభవించేది వాడిది, అనాదిగా వాడు అనుభవిస్తున్నాడు. రైత కావు కండీర్ పెరందేవడై మూవలగు ఎన్నక్కడ వదిరే వంతమేనర్తనొత్తేన్న. ఆయన పొందినటువంటి ఆయన ఆ మూడు లోకాలనికి ఆయనే రక్షకుడు అనే విషయం ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పక్కర్లేదండి. అలాంటి సార్వభౌముడి గురించి నేను కవిత్వం చెప్పానండి. తిరువాయిమొഴി పాడుకే ఎక్కువ భాగ్యం పండినే. తిరువాయిమొഴി పాడానండి. అన్నీ ఒక ఎత్తండి. నేను రచించిన తిరువాయిమొഴി ఒకటి ఒక ఎత్తండి. ఎందువల్ల వంతమిజావదు ఉదారమా ఇరుక్కై. ఏమో సంస్కృతం వస్తుందో రాదో, మన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి అని తమిళంలోకి తీసుకువచ్చిన ఉపకారకుడు. ఎంత ఉపకారం చేశాడో, నిజంగా చాలా ఉపకారం చేసినటువంటి వాడు అన్నమాట, వారు అన్నమాట. నమ్మాళ్వార్ల గురించి ఇందాక కమ్మనాటాళ్వాన్ను ఎలాగైతే రామాయణాన్ని తమిళంలోకి తీసుకొచ్చారు అని చెప్పుకున్నాము, అలాగే నమ్మాళ్వార్లు కూడా ఇక్కడ అందమైనటువంటి తిరువాయిమొழிని మనకి అందించారు అని చెప్పుకోవాలన్నమాట. తన్నై అనుసంధిత మాత్రాక్తిలే సకల ప్రథమా ఇరుక్కై. ఏమిటోనండి ఈ గ్రంథం, పారాయణ చేస్తే చాలండి అన్ని లాభాలే జరుగుతున్నాయి అంటున్నారండి. ఎవరు? నంబిళ్ళయ్య గారు అంటున్నారు. మనం చెప్పుకోవడం కాదండి. తిరువాయిమొഴി పారాయణం చేస్తే సకలార్ధదాలు అర్ధదము అన్ని ఏదనుకుంటే అది జరుగుతుంది. అనుసంధిత మాత్రத்திலே సకల ఫలప్రదమా ఇరుక్కై என்றிருக்கே பழையதாக செய்த வையி வறுப்பேச்சாலே என்று செய்த చెయ్యల్ పోలే స్పష్టమా ఇరుక్కై. ఏదో ఎప్పుడో కాదండి, ఎంత స్పష్టంగానో ఎంత ఇదిగానో ఒక చక్కటి ఉదాహరణ ఇచ్చారండి ఇక్కడ దానికి. నిర్వృత్తమప్యేతత్ ప్రత్యక్షమివ దర్శితం. ఎప్పుడో జరిగిందైనా ఇవాళ జరుగుతున్నట్టుంది అని. ఎక్కడదండి ఇది? రామాయణంలో కుశలవులు రామాయణ గానం చేశారు, అందరూ విన్నారు, మహర్షులంతా కూడా విన్నారు. సరే, రాముడు పైన కూర్చున్నవాడు సింహాసనం దిగి ఒక్కొక్క మెట్టు దిగి ఒక్కొక్క మెట్టు దిగి కిందకు వచ్చి అందరితో కలిసిపోయి అలా వచ్చానని కూడా తెలియదు ఆయనకి. అంత ఆనందంగా ఆయన విన్నాడు. ఆ విన్న సమయంలో ఋషులందరూ అనుకున్నారండి, కుశలవ గీత శ్రావిణం మహర్షీణం శ్లాఘావచనం. విన్న ఋషులందరూ అభినందించినటువంటి శ్లోకం అన్నమాట ఇది. ఏమిటి? అహో గీతస్య మాధుర్యం. అబ్బబ్బబ్బబ్బ, ఏం పాడేశారండి! శ్లోకానంతు విశేషత. వాళ్ళ పాట ఎంత బాగుంది, ఆ శ్లోకాలు ఎంత బాగున్నాయి. ముందు చెప్పుకుంటారు కదండి రామాయణంలో, పాదబద్ధాక్షర సమం తంత్రీలయ సమన్వితం. అది వీణాగానంకి వేణుగానంకి
పాటకి అన్నిటికీ అనుకూలంగా తాళంలో నడిచినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలు కదా. చిర నిర్వృత్తమప్యేతత్, అది ఎప్పుడో జరిగిన కథలాగా ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవార్లు ప్రత్యక్షమివ దర్శితం మనకిప్పుడు కనపడ్డట్లుగా వాళ్ళే అనుకుంటున్నారు, ఋషులే. ఎప్పుడు జరిగిన కదండి, ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నాయండి. అప్పుడే ఎప్పుడో జరిగింది, ఇప్పుడు కళ్ళ ముందు. ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయింది, ఎప్పుడు అడవులకు వెళ్ళిపోయారు, ఎప్పుడు సీతాపహరణం జరిగింది, అదంతా కుశలవరు పాడుతుంటే ఇవాళే సీతని రావణాసురుడు ఎత్తుకుపోయినంత బాధని వాళ్ళు పడ్డారనమాట. అలా మనం రామాయణం చదువుతుంటే చిర నివృత్తం దర్శితం చెప్పాం కదండి, చాలా సార్లు చెప్పాము, మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నాం. అది చదువుతూ ఉంటే గోపాలాచార్య స్వామి వారిని ప్రత్యక్షంగా చూసిన అనుభవంతో చెప్తాను. అలా కళ్ళల్లో ఆనంద ధారలు. అయ్యో సీతని ఇంత మాట అన్నాడా, అయ్యో వెళ్ళిపోమ్మన్నాడా, అయ్యో ఇలా చేశాడా. ఆ ఘట్టాలు వచ్చేటప్పటికి చదవలేనంత దుఃఖం అన్నమాట. ప్రత్యక్షమివా, అప్పుడు జరిగినట్లుగా అనుభవము. చిర నిర్వృత్తమప్యేతత్ ప్రత్యక్షమివ దర్శితం కన్నాత్తాలెండ్రు ప్రత్యక్షమాయిరిక్కరదిరే, ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్లుగా ఉంది. అడియార్కి ఇంబమారియే, భాగవతోత్తములకి ఇది కృపా వర్షము, ఆనంద వర్షము. ఒక ఆనందం వర్షిస్తున్నట్టే రామాయణం చదువుతూ ఉంటే. సర్వేశ్వరునై కైపాడ పెద్ద ఇరువేయో, ఈ తిరువాయిమొഴി కూడా అలాగే ఆనంద వర్షాన్ని కురిపిస్తోంది. ఇది శ్రీ వైష్ణవర్గలకు ఆనందావహుమాయిత్, వైష్ణవులందరికీ ఇది చెప్పుకున్నాం కదా. వైష్ణవులంటే పరమాత్మ తత్వము దేహంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వైష్ణవులే. ప్రాణి నడుస్తోంది అంటే వైష్ణవత్వమే, ఆయన లేనిది లేదు. இதுகக்கும் அவர்களுக்கும் செய்யனே இருக்கிறதோ எங்கை ఇంబమారి, ఇంబత్తై ఉండాకుం మేఘం, ఆనందాన్ని వర్షించే మేఘంటాడు. మనకి తెలిసిన మన చుట్టూ ఇప్పుడున్న మేఘాలు వర్షం కురుస్తున్నాయి, కానీ తిరువాయిమొഴి ఆనందాన్ని వర్షిస్తుంటాడు. చదవండి, అదిగో ఆనందపు జల్లు మనసులో, చదవండి అదిగో ఆనందపు పొంగు మనసులో. అలా ఆనందమారి, ఇంబమారి, భలే పదం అండి, అద్భుతమైన పదం. ఇది ఎనక్కు ఇరిక్కిర పడికండాళ్, இதுகக்கும் அவர்களுக்கும் எங்கனே இருக்கிறதோ எங்கை తొండర్కు అమదుండ సన్మాలయలు సొన్నేనన్నానిరే. దీని గురించి నేను చెప్పాలంటే ఒకటండి. నాకు ఇది ఎంత దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చిందో, అలాగా వైష్ణవులందరికీ కూడా, విష్ణువు యందు భక్తిభావము కలవారందరికీ కూడా అలాంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి, ఆనందాన్ని తయారు చేసేటువంటి ఇంబమారి ఆనంద మేఘము. అందరు ఆ పదం నేర్చేసేసుకోండి. ఇంబమారి ఆనంద మేఘము, తిరువాయిమొഴి ఇంబమారి. మనం కమ్మనాటాజ్వా అని చెప్పిన 2 పేర్లు చెప్పుకున్నాం, 3వ పేరుగా ఇంబమారి కూడా పెట్టేసుకోవచ్చాను. ఇది ఒక ఆనందకరమైనటువంటి మేఘము అనేటువంటి దాన్ని, ఎంత చక్కటి పాసురం చూడండి. భూమితో కలిగిన సంబంధాల 5-6 వివరించి, రామచంద్ర స్వామిగా కూర్చున్న, నించున్న, పడుకున్న భంగమల వైశిష్ట్యాన్నంతటినీ కూడా వర్ణించి, అంతటి మహనీయుణ్ణి నేను నా వాక్కులతో స్తుతించగలిగాను అంటే ఇది ఇంబమారి, ఆనంద మేఘము అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాత్రలో చెప్పారు. కుండం భూమిజందుం కడందుం ఇడందుం கிழந்தும் நின்னும் கொண்ட கோலத்தடு வீட்டிருந்தும் மணங்கூடியும் கண்டாத்தால் தனதே உலகு என நின்னான் தன்னை பண்தமிழ் நோக்க நோற்றேன் అడియార్కు ఇంబమారియే. తర్వాత 11వ పాసురము ఫలశ్రుతి పాసురము. మామూలుగా ఫలశ్రుతి అంటేనండి, ఇది చదివిన వారికి మోక్షం వస్తుంది, ఇది చదివిన వాళ్ళకి ఇలా అంటామండి. కానీ ఇవాళ ఫలశ్రుతిలో లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని చెప్పారు.
శుక్రవారం కదండి, అనుకోకుండా ఈ పాసురం మనకి చక్కగా కలిసి వచ్చిందనమాట. ఎలాగో చూడండి. మారి మారాద తన్నమ్మలై వెంగళత్తు అన్నలై వారి మారాద పైంపూం పొయల్ సూழ் குருகூர் நகர் காரிமாறன் சடகோபன் சொல்லாயிரத்து இப்பத்தால் వేరి మారాద పూమేలిరుప్పాళ్ వినై తీర్కుమే. అసలు పాసురమే అద్భుతంగా రచించారండి. మారి మారాద వర్షమాగదు, వారి మారాద జలమాగదు, వేరి మారాద పరిమళమాగదు, కారి మారన్ ఎవరి విషయంలో? నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క విషయంలో. చాలా చక్కగా ఉంటుందండి ఈ ఫలశ్రుతి పాసురం. ఒకటి, వారి మారాద వర్షము ఎడతెగకుండా, ఇదిగో ఇప్పుడు మనకి కురుస్తున్నట్లే అద్భుతంగా వాన కురుస్తూ ఉండగా, తన్నం వెంగడమలై, ఈ వర్షం కురిసేది ఎక్కడండి? అందమైనటువంటి తిరుమలగిరిలో, తిరుమలలో అండి, వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో వానండి. ఆ వెంకటాద్రికి అన్నలై స్వామి అయి వారి మారాద జలము ఎడతెగకుండా పడుతోంది. వాన ఆగట్లేదు, నీరు పడడం ఆగట్లేదు. రెండు, పూ పొజిల్ సూళ్ కురుగూర్ నగర్, పుష్పాలతో తోటలతో నిండి ఉన్న కురుకాపురికి స్వామి ఎవరండి? కారిమారన్, కారి ఉడయనంగయ్య అనేటువంటి దంపతులకి అవతరించినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు. ఆ వంశము వారైనటువంటి మారన్. మారన్ అంటే ప్రకృతిలో వచ్చే మార్పులేమీ లేని సటగోపులు. అంటే జీవుడు భూమిపై పడగానే ఆవహించేసట అనే వాయువుని హుంకరించి పోగొట్టి అజ్ఞానం తన మీద పడకుండా చేసుకున్నటువంటి వారు కాబట్టి మారన్. రెండవది మారన్ అందగాడైనటువంటి మనిషి, వ్యక్తి, ఆళ్వార్లు. ఆ వంశంలో పుట్టినటువంటి వారు. సెడగోపన్ సొల్లాయిరత్తుల్, ఈ చెప్పిన 1000 పాసురాలలో వేరి మారాదా మధు ప్రవాహం పరిమళము ఆగదు. మేఘాలు రావడం ఆగట్లేదు, వర్షం రావడం ఆగట్లేదు, పరిమళాలు మధు ప్రవాహాలు పాసురాల నుంచి రావడం ఆగట్లేదు. అద్భుతమైన కంపోజిషన్ అనిపిస్తుంది. 3 ఆగనవి 3 చెప్పారు. అటు మేఘాలు, ఇటు వర్షము, ఇటు తిరువాయుమొഴി ఆనంద ప్రవాహం. ఈ 3 ఆగకుండా వచ్చేటువంటిది. పూమేల్ ఇరుప్పాళ్, పువ్వు మీద నివసించేటువంటి ఆవిడ అంటే పుష్పవాసిని లక్ష్మీదేవి. వినై తీర్కుం, మన పాపాలను పోగొడుతుంది. లక్ష్మీదేవికి అమ్మ నీ దయకు లోటేమి లేదు, మాదు దౌర్భాగ్యమే మమ్ము నిన్ను విడదీసే అంటారు ఒక మహాకవయిత్రి. అంటే అమ్మ నీలో ఏమీ లోటు లేదు, మేము నిన్ను చేరేటువంటి పుణ్యాన్ని పొందలేకపోయాం. ఎందువల్ల అంటే అమ్మా నీకు ద్రోహం చేసిన రావణాసురుణ్ణి కూడా నువ్వు అద్భుతంగా రక్షించినటువంటి తల్లివి. లేదు, కాకాసురుణ్ణి కూడా బ్రహ్మాసురం నుంచి రక్షించినటువంటి తల్లివి. రావణాసురుణ్ణి రక్షించడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేసి, ఎన్ని సలహాలు ఇచ్చి, ఎంత హితాన్ని ఉపదేశించి, లేదు ఇంకా విషవ్యాప్తి జరిగేటప్పుడు ఖండించాలి కాబట్టి రాక్షస నాశనం చేసినటువంటిది. అమ్మ నీకే ద్రోహమాచరించిన పాపిని బ్రహ్మాస్త్రముడిగించి విభుని దయ కలిగించే, నీ దయకు కొరతేమీ లేదు. నీ దయకి ఇంత కూడా కొరత లేదు, మా దౌర్భాగ్యం నిన్ను మా నుంచి దూరం చేసింది అని చెప్పినట్లుగా ఆ లక్ష్మీదేవి క్షీర సముద్ర రాజ తనయ మన పాపాలన్నిటినీ నశింపచేస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ 11వ పాసురంలో మనకి చెప్పారు.
ఇంకా వ్యాఖ్యానాన్ని చూద్దాం. 9:50 10 నిమిషాలు ఉంది, పర్వాలేదు. நிகமத்தில் இத்திருவாய்மொழி கத்தாரை பெரிய பிராட்டியார் தமக்கே பரமாக கொண்டு సమస్త దుఃఖంగళయ్యం పోక్కువరు ఎంగిరార్. ఈ తిరువాయిమొழிని చదివిన వాళ్ళకి అమ్మ వింటూ ఉంటుందిటండి, తమకే భరమాగా, ఇది నా బాధ్యత, మా వాడిలాగా తిరువాయిమొഴി పారాయణ చేస్తున్నాడు, వీడిని రక్షించకపోతే ఎలాగా, ఇది నా బాధ్యత అని సమస్త దుఃఖంగళై పోక్కుం ఎంగిరార్, మీ కష్టాలు తీరుగాక అని మంగళాశాసనం చేస్తుంది అమ్మ. ఇలాంటి పరిస్థితి మనకి ఎంతవరకు రాలేదండి. ఏదో మోక్షానికి వెళతారు, ఆనందం అనుభవిస్తారు, నిత్య సూర్యులు రిసీవ్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు పొగుడుతారు వీళ్ళు, ఇలాగే తప్ప అమ్మ మంగళాశాసనం చేసినటువంటి పాసురంగా దీన్ని చెప్తారు. మారి ఇత్యాది, ఇది చాలా చక్కగా ఉంటుందండి. పాసురాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటే, ఇప్పుడు వానేమో మారి ఇత్యాది నిరంతరமாக వర్షిக்கையாலே சிரமஹரமாய் தரிசனீயமான తిరుమలయ్యుడయ్య సర్వేశ్వరనయ్య ఇత్త కవి పాడిత్తు. ఎవరి గురించండి ఈయన పాడారు? నిరంతరము వర్షించే దయ, శ్రమహరమాయ్, శ్రమను పోగొట్టేటువంటి, దర్శనీయమాయ్, ఎంత బాగుందండి అనేటువంటి తిరుమలయ్యుడయ్య సర్వేశ్వరన్, తిరుమలలో ఉన్న స్వామి. వర్షాలు మామూలుగా మన సిటీలో ఇళ్ల మీద పడ్డం వేరండి, కొంచెం ఫామ్ హౌస్లా తోటల్లా ఉంటే అక్కడ చూడడం వేరండి, కొండల్లో చూడడం వేరండి. మన అహోబిలం వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ వానను మనకి చూపించారు కదా. మీరు తిరుమల వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ వానలు మనకి చూపించారు కదా. కొండలు, వాన వల్ల సెలయేళ్లు పొంగడాలు, ప్రకృతి చాలా రమణీయంగా కనిపించడాలు, పరిమళాలు, వర్షధారలు, అదొక అత్యద్భుతమైనటువంటి దృశ్యం అండి. దర్శనీయమాయ్, అది వర్ణించడానికి మాటలు కాదు, చూడాలి అంతే. ఒక్కొక్క చోట టప్ 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 అనే బిందువులు ఆకుల నుంచి పడుతుంటాయి, ఒక్కొక్క చోట ఏకధారగా పడుతూ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క చోట కుంభవృష్టి సెలయేర్లా పడిపోతూ ఉంటుంది. ఆ మేఘాలన్నీ విభిన్నమైనటువంటి రూపాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఆస్వాదన చేసేలాగా ఉంటుంది. కొండ మీద వర్షం ఒక విధంగా రెండో వైపు చూస్తే అతి ఆనందం వల్ల భయం కూడా వేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం సముద్రం దగ్గర వర్షం కురిసింది అనుకోండి, ఆ ఒడ్డు నుంచి ఒడ్డుకి రావడానికి లోపల దిగిపోయి ఓ ఆనందంగా ఎగిరేస్తాం. అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు దడ పెట్టి కొట్టేసేటప్పటికి బాబోయ్ ఎలా పెడతాండ్రా నాయనా, ఎలా ఎక్కుతాండ్రా నాయనా, ఎలా పెడతాం, భయము కలిగిస్తుంది. తిరువేంగడముడయ్యాను కొండ మీద ఉన్న వర్షము ఎంత, తిరుమలయ్యే ఉడయ్య సర్వేశ్వరనయ్యా ఎత్తు కవి పాడిత్తు, ఆయన గురించి కవిత్వం పాడుతున్నారు కదా నమ్మాళ్ళవార్లు. வெண்முதனாயனேன் முடிவை வெண்முத்த வாசி கைத்தாய் மண்முதல் சேர்வுத்தருவி செய்யா நிற்கும் மாமலை யாகையாலே అరత్తలయ్యాయ్ దర్శనీయమాయే ఇరే ఇరుప్పదు. ఇది తిరువిరుత్తల్లో ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాసురము. ఇది కూడా పెరుమాళ్ళ యొక్క కృపా కటాక్ష వర్షం కురిసినప్పుడు అనేటువంటి ఒక అందాన్ని చెప్పేటువంటి సందర్భము అని అనుకోండి. అది నిరంతరంగా వర్షం పడే స్థలం అండి. తిరుమలలో ఎప్పుడు అలా వర్షాలు చక్కగా కురుస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి అది మనం ఎంతో తప్త హృదయాలతో వెడతాము కాబట్టి శ్రమను పోగొట్టినట్లుగా ఉంటుంది, దర్శనీయంగా ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్న స్వామిని గురించి పుష్పపుత్రి మనోహరుడు అనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్పినటువంటి కవిత్వం. అక్కడ ఆయన ఒక్కడు ఉంటే మళ్ళీ ఆనందం లేదు. గుండెల మీద లక్ష్మీదేవిని పెట్టుకొని శ్రీ నివాసుడిగా నిలిచినటువంటి స్వామిని నమక్కుం కోవిన్ మిసై నంగైక్కుం ఎన్బనయ్యన్రు ఇంతకు ముందు పాసురంలో చెప్పారు కదండి. నాకును లక్ష్మీదేవికిని నువ్వెక్కడయ్యా, లక్ష్మి ఎక్కడయ్యా,
మీ 2 పేర్లు పక్కన చెప్తావేమిటయ్యా అంటే, అతి హీనుడనైన నాకంటే హీనుడు లేడు, అతి ఉత్కృష్టురాలైన ఆవిడ కంటే గొప్ప ఆవిడ లేదు. అందుకని ఈ 2 పదాలు కలిపి చెప్పానని చెప్పుకున్నారు కదా. ఎక్కడైనా కలిపేటువంటి లక్షణం సౌశీల్యం అని శీలవత్తయ్యై చొల్లిత్తయ్యాగిత్తు శీలత్తుక్కు ఎల్లయ్యాన తిరువేంగడముడయ్యానయ్యా ఇత్తు కవి పాడిత్తు. శీలగుణం, శీలగుణం అంటే పెద్దవాళ్లతో సామాన్యులతో కలిసిపోయేటువంటి గుణం అని చాలా సార్లు చెప్పుకుంటున్నాం కదా. అలాంటి తిరువేంగడముడయ్యాన్ నా దగ్గరికి కోటీశ్వరుడు వచ్చాడా, చాలా బీదవాడైనటువంటి వాడు వచ్చాడా? లేదండి, కోటీశ్వరుడు వచ్చి బంగారు పూలని తొండమాన్ చక్రవర్తి సమర్పించాడు. కుమ్మరిదాసుడు కుండ చేసుకుని మట్టి పూలను చేసి వాటిని సమర్పించాడు. వీటిని స్వీకరించాడు, వాటిని పక్కకు తోసేశాడు. సౌశీల్యత్వం కవి పాడిత్తు వారి ఇత్యాది. తిరుమలై మారి మారాదా పోలే, అక్కడేమో వర్ష ఆగట్లేదండి. తిరునగరయం వారి మారాద వారికం. ఇక్కడ తిరునగరిలో తిరుక్కురుగూరు అనేటువంటి చోట కూడా జల సమృద్ధి ఆగట్లేదుటండి. ఏమండి భలే చెప్తారు. ఎక్కడ తిరుమలండి, ఎక్కడ తిరుక్కురుగూరండి? సుమారుగా ఊరికే మనం అనుకుంటే ఒక 500-600 కిలోమీటర్ల దూరమైనా ఉంటుంది కదా అక్కడికి ఇక్కడికి. అక్కడ వాన కురిస్తే ఇక్కడ అద్భుతంగా జలం అభివృద్ధి చెందడం ఏమిటండి? ఆ 2 కనెక్ట్ చేశారేమిటండి? తిరుమల కొండ మీద వాన ఏమిటి, తిరుక్కురుగూరులో ఉండడం ఏమిటి? ఇవన్నీ చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యాన సౌందర్యాలు అని అంటారండి. ఎందుకంటే అసలు భగవద్ విషయమే అలాగ సౌందర్యాలతో ఆవిష్కరింపబడింది. ఎలాగా? ఇప్పుడు తిరుమలయ్యాజ్వార్ అనే పేరు కలిగినటువంటి ఆయన ఉన్నారు కదండి. ఈ తిరుమలయ్య అంటే ఎవరో తెలుసా అండి? తిరుమలయ్యాజ్వార్ అంటే నమ్మాళ్వార్ల యొక్క తిరువాయిమొഴി పిళ్ళయ్య అనే గురువు గారు. ఈ విశేషార్థం చూడండి. తిరుమలయ్యాజ్వార్ అనే పేరున్న తిరువాయిమొഴി పిళ్ళై అనుగ్రహ వర్షము తిరుక్కురుగూరు అనే నమ్మాళ్వార్లు అనేటువంటి ప్రదేశంలో వర్షించి, లింక్ అదండి. భౌగోళికంగా తిరుమలలో వాన కురిస్తే తిరుక్కురుగూరులో ప్రవహించిందని కాదు. మరి ఏంటి? ఆ తిరుమలయ్యాజ్వార్లు అంటే తిరువాయిమొഴി పిళ్ళై, ఆయన తిరునక్షత్రం వైకాసి విశాఖ నక్షత్రం అండి. నమ్మాళ్వార్లది కూడా వైశాఖి విశాఖ నక్షత్రం. వీళ్ళిద్దరికి అందులో కూడా పోలిక ఉంది. ఆచార్య మేఘం వర్షించింది, నమ్మాళ్వార్ మేఘం పొంగిపోయింది. తిరుక్కురుగూరంతా ఆనంద వర్షం ప్రవహించింది, ఆనంద ధారలు ప్రవహించాయి. అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అండి. ఫలశ్రుతిలో ఇచ్చినటువంటి చాలా విశేషమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అన్నమాట ఇక్కడ చెప్పినటువంటిది. అంటే ఈ వన్ తమిజ్లో చెప్పారని ఎందుకన్నారండి? ఆయనకి వాళ్ళ గురువు గారు పిలిచారు నమ్మాళ్వార్లని. నాయన, సంస్కృతంలో రామానుజులు చేయగలిగినంత సేవ చేసేశారు, మీరు చక్కగా ఒకసారి భాష్యం చదువుకోండి కాదన్నా, కానీ తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధాన్ని వ్యాప్తి చెయ్యండి, ద్రవిడ భాషా వ్యాప్తి చెయ్యండి వ్యాఖ్యానాలతో. అంటే మనవాళ్ళ మామునులు చేసినటువంటిది, రంగనాథుడికి వినిపించినటువంటిది, ఆ అనుగ్రహంతో నమ్మాళ్వార్లు పొందినటువంటిది, ఇక్కడ ప్రవహించేటువంటి మధు ప్రవాహము తిరువాయిమొഴి. తిరుమలయ్యాజ్వార్ అనేటువంటి కొండ మీద నుంచి ప్రవహించిన వర్షం నమ్మాళ్వార్లు అనేటువంటి తిరుక్కురుగూరులో ఉన్న శ్రీ వైష్ణవ గోష్ఠిలో ప్రవహించి లోకానికి మధువును అందించింది అనేటువంటిది చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానంగా దీనికి మనకి ఈ 11వ పాసురాన్ని అందించారనమాట. తిరుమలయ్యి మారి మారాదా పోలే తిరునగరియం వారి మారాదిరెక్కం. అక్కడ వర్షం ఆగలేదు, ఇక్కడ జల సమృద్ధి. అంటే ఆచార్య కటాక్షం ఉందే,
వీరి యందు అంత అద్భుతంగా ప్రవహించింది. ఇరుక్కడి తిరునగరిక్కు సయ్యం తిరుమలయ్యాగయ్యాలే. దీనికి మూలం ఏమిటండి? తిరుమల. తిరుమల అంటే వెంకటేశ్వరుడు. అలా ఆయన రెండోది తీసుకోవచ్చు. అజయేదాయి, అందువల్ల అంత అందమండి. దర్శనీయమాయి, అబ్బా చూసిన కొద్దీ చూడాలి అనిపిస్తోందండి. దర్శనీయమాయి ఇరుందుళ్ళ పొజిలాలే సూరప్పట్ట తిరునగరి. ఆ ప్రవాహాలన్నీ వచ్చి జలాశయాలన్నీ నిండిపోయి పద్మాలన్నీ వికసించేసి అసలు ఆళ్వారు తిరునగరి ఎంత అందంగా వెలిగిపోతోందో. అంటే నమ్మాళ్వార్లు పుట్టినటువంటి దివ్య క్షేత్రం మెరిసిపోతోంది వారి కవితా ప్రవాహాలతోటి అని అర్థం. కారిమారన్నిత్యాది సొన్న అర్థத்தில் లక్ష్యంకై పన్నామైకు ఆప్త్యతిశయం సొల్లెగరదు. మంచి పదం అండి, ఆప్తి అతిశయం. ఆప్తి అసితయం, అతిశయం. ఆప్తి అంటే ఆప్తులంటే ఎవరండి? యథార్థవాది, ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పే వారికి ఆప్తులు అని పేరండి. మీరు మనకు ఆప్తులండి అంటే ఏదో ఇంటికి వచ్చి రోజు తినిపోయేవారు, మనం వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళి తినొచ్చే వాళ్ళం కాదండి. మనం తప్పు చేస్తే ఎవరైతే ఇది తప్పు అని చెప్పి మనని మంచి మార్గంలో నడిపిస్తారో వారు ఆప్తులు. ఇప్పుడు నమ్మాళ్వార్లు మనకి ఆప్తులు. ఆయన సొన్నాలు విరోధమిదు ఆగిలం సొన్నేన్ వినండర్రా నాయన, బాగుపడండర్రా నాయన, చదువుకోండర్రా నాయన అని ఎన్ని చెప్తున్నారో కదా. అది కూడా చెప్పినట్లయింది. వేరిత్యాది ఈ తిరువాయిమలి కத்தாర్కు ఫలం కొడుపాళ్ పెరే పిరాట్టయారెంగదు. ఈ తిరువాయిమలికి మాత్రం మీకు ప్రత్యేకంగా ఫలం ఇచ్చేది అమ్మవారు పెరియ పిరాట్టి మార్లు. తిరుమలై మారి మారాదాగయ్యాలే, తిరునగరి వారి మారాదు. ఒకదానికొకటి ఈ వ్యాఖ్యానం బాగుందని 2 వాక్యాలు చదివేస్తాను, ఇంకో 3 నిమిషాలు పట్టినా సరే అని. ఒకటి, తిరుమలై మారి మారాదయ్యాలే. తిరుమలలో వర్షం ఆగకపోవడం వల్ల తిరునగరి వారి మారాదు. తిరునగర్లో జల సమృద్ధి ఆగడం లేదు. ఆరాక్కయం ఆగయ్యాలే. అది నిత్యం కూడా పద్మంలో ఉండేటువంటి తల్లి పిరాట్టియుడయ్య వాసన పద్మమం వేరి మారాదు. ఆవిడ కూర్చున్నటువంటి పద్మపు సువాసనలు కూడా ఆగడం లేదు. ఎన్ని పద్మాలు, అన్ని పద్మాలుంటే పద్మాల సువాసనే ఒక రూపం దాలిస్తే అమ్మైందని మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. వేరియన్ బదు పరిమళం. వేరి అంటే పరిమళం. ఇది కత్తార్కు ఇవాళ పొలం కడుక్క వేండువానెన్నెన్నెల్. ఏమండి మేము చదువుకుంటుంటే ఆవిడ పొలం ఇవ్వడం ఏమిటండి అంటే, తనకు మున్బే తాను కొట్టి కొడుత సంసారియే విరంభం శీలగుణమాయిత్తు ఇదిల్ సొల్లిత్తు. ఇది మనం చదువుకుంటేటండి లక్ష్మీనారాయణ ఇద్దరు కూర్చుని వింటున్నారటండి. అది కదా చెప్పారు మొన్న పాసురంలో కూడా. వాళ్ళిద్దరు అనుకుంటున్నారట, వీళ్ళు ఇంత బాగా చదువుతున్నారు, వీళ్ళకి నేనే ఏదైనా ముందు ఇచ్చేయాలి అనుకుంటోంది కండి అమ్మ. కాదు, ఈవిడ ఎక్కడ ముందు ఇచ్చేస్తుందో నేను చూడాలి అని ఆయన అనుకుంటున్నట్టండి. మనసుల్లో ఇద్దరు ఇలాగా శీల గుణమాయత్తు ఇదిల్ సొల్లెత్తు. ఈ శీల గుణం ఒరువరక్కుం நிலமலதான் அறிதல் மயர்வரம் அதிநிலம் பெத்த அறிதல் செய்யும் அத்தனையாயித்து இப்பிரபாவத்தை அடைந்தவர் வெளியே இட்டார் ఎన్నం ప్రసాద అతిశయత్తాలే. అందుకని ఆహా ఎంత బాగా చదువుతున్నారు అని అమ్మ ఓ ఆనందపడిపోతుందిటండి. ఈయన చూస్తున్నట్ట, అమ్మో ఈవిడికి ఆనందం ఎక్కువైపోతుంది, తనెక్కడ ముందు ఇచ్చేస్తుందో అన్ని అని చెప్పి సర్వేశ్వరన్ ఫలం కొడుక్కర దశయ్యలే ఇచ్చేద్దామని ఇలా తీసేటండి. మనకి తీసేటప్పటికి అవనై విలక్కి మీరాగండి. ఆయన ఇలా అందుకండి, మీరాగండి నానే ఇదుక్కు ఫలం కొడుక్క వేణం. వీళ్ళకి ఇవాళ నేనే ఇస్తా ఈ బహుమతి, ఏమైనా సరే. వాళ్ళ శుక్రవారం కాబట్టి అమ్మ దగ్గర నుంచే తీసుకోవాలి మనం ఈ ఫలితాన్ని. ఎండ తనకు బరమాగ ఏరెట్టుకండు ఫలం కొడుకు. అదిగోనండి అలాగా ఆ ఫలితాన్ని తీసుకొచ్చింది, మనందరికి ఇచ్చేసింది. అమ్మగారే మనకి తిరువాయిమడి ఫలాన్ని అనుగ్రహించారు. వినై తీర్కుమే ఈ తిరువాయిమడి కత్తారుడయ్య భగవదనుభవ విరోధియాన సకల ప్రతిబంధకంగళయ్యం పోక్కం. మీకేమన్నా ప్రతిబంధకాలు ఉన్నాయా, బాధలున్నాయా?
అన్ని తుడిచిపెట్టేస్తాను. అంత అభయాన్ని ఇచ్చిందండి. ఈ తిరువామజకత్తార్కు అంతఃపురత్తిలే పడియం నడయ్యం ఎంగై లక్ష్మీ కటాక్షముతో జీవితము గడుస్తుంది. జీవనం అంతా కూడా అమ్మ కటాక్షంతోటే మనకి నడుస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ ఇవి రెండు కూడా రెండు రకాలుగా, ఒకటేమో భూదేవితో ఉన్న సంబంధాన్ని రామచంద్ర స్వామి యొక్క వివిధ భంగిమల రూపాన్ని 10వ పాసురం అందిస్తే, అంత అందమైనటువంటి దాన్ని చెప్పినందుకు నేను ఫలమివ్వాలి అని లక్ష్మీదేవి ముందుకు వచ్చి ఫలమిచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని ఫలశ్రుతిగా మనకి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఫలశ్రుతి ఇదిగా అందించారు. మరి పైగా కవితా లక్షణాలు చెప్పుకోవాలంటే ప్రాసలు, పదాలు, అనుప్రాసలు, ప్రయోగాలు, అబ్బో ఎన్ని విశేషాలు. మారి మారాద తన్నమ్మలై వెంగడత్తు అన్నలై వారి మారాద పైంపొంపొజిల్సు కురుగూర్ నగర్ காரிமாறன் செடகோபன் சொல்லாயிரத்தி 10 వేరి మారాద పూమేలిరుప్పాళ్. పరిమళం తగ్గని పువ్వు మీద వేరి మారాద పూమేలిరుప్పాళ్ వినై తీర్కుమే. దేవే సంకోలనాదం నతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ రుద్యదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్మార్ சேன முதலில் சடுகோபன்னாத மனசேரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமித்திராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்த வினீர் கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து. தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரிய தாசஸ்ய சுதாய குணசே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாரலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே శ్రీశైలే సదయా పాత్రం ధీ భక్త్యాది గుణార్ణవం నితేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య ஜாமாதரம் முனி வாழி திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழ் மனவாழ மாமனு வன்வாழிய வன்மாரம் திருவாய் மழைப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశకమాం శరణం ప్రపద్య కౌశలాచార్య వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడైవల్లమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్పిష సేవీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంసరియే దీప్తయే. గురు జయ శ్రీమన్నారాయణ.